ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਦੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਹਰਮਨਜੀਤ ਯੂ ਆਰ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਮ ਐਂਡ moderate the session, sir. Kindly come. Children, clap for him. He is coming. ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਖਿੜਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਿੜਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਕੇ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਮੇਰਾ ਡਰ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪਲੋਂ ਪਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਘੁਰਕੀ 'ਚ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨਹੀਂ ਅਸੰਖ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੰਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲਤੀ ਕੋ ਗਾਡੀ ਕਹੇ ਵੇਖ कबीरा रोया, रंगी को नारंगी बोले दूध मिले तो खोया, चलती को गाड़ी कहें देख कबीरा रोया। ते रोन लग गया। संसार किहो जिहा है। इन्हां रूहां नूं संसार इन्हां दे मेचे दा लगदा नहीं। बुल्ला आया किसे वेसवा दे चिवारे ते चढ़ गया। जदों उतरिया ते रोला पै गया। बुल्ला काफर है, ईमान तो डिग्या होया है। ते बुल्ले ने कहा बुल्लिया तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। सतगुरु आए, कोई कहे पूतना कोई कहे बेताला, पिया बुराना रा शाह का नानक बौराना। ये रूहां कदे कदे आउंदियां पर साडे मेचे नहीं आउंदियां।
मैं जदों अजीज तेरी राणी तत्त वेखी, मैनू लग्या पूरन सिंह दा फिर अवतरण हो गया। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं सी, इलाही नदर वाले महबूब नाल कुछ गल्लां कीतियां सन। ਉਹਦੀ चिणग मैनू महबूब चों दिसी सी, किते किते ਉਹ प्रीतम सफीर विच भी सी, ते अज ਉਹ दीवानगी हरमनजीत के रूप विच इस धरती ते उतर आई है। छेती कीतियां पकड़ च नहीं आउंदा, आ भी नहीं सकता, क्योंकि अजिहियां रूहां नूं कलावे च लैना बड़ा औखा हुंदा है। मैं जदों उहनूं पढ़िया, बड़ियां गल्लां मेरे जहन च आईयां। बहुतियां ते वो आपे करेगा। खुदा इहनूं उमरे दे लंबियां पैड़ा देवे। साडे समयां दे अंदर कुछ वचित्र गल्लां करन वाला हरमनजीत तुहाडे सामने है। पंजाबी कविता रोज़ किताबां छपदियां, पता नहीं उन्होंने कोई पढ़दे कि नहीं। जदों पूरन सिंह आया, वो कहन लगा, पहलियां मेरियां किताबां होइयां, जट बूट मेरे यार वो। ते मैं जदों इहनूं पढ़िया ते हरमनजीत भी कहन लगा, कविता कोई छंदाबंदी का ना है। कविता प्रकृति विच विचर रही है। तुहाडे कोल वेखण वाली अख होनी चाहिए है। भाई वीर सिंह होरी कश्मीर गए। प्यारे बच्चों, जिथों दरिया झेलम निकलता है, जदों उन्होंने वेखिया, सुते सिध उन्होंने अंदरों निकलिया, वैरी नाग तेरा पहला झलका, जद अखियां नूं वजदा, कुदरत ते कादर दा जलवा, लै लैंदा एक सजदा, रंग फरोजी झलक बलौरी, डलक मोतियां वाली, रूह विच आ जज़ब होए, जी वेख वेख नहीं रजदा। कविता आप मुहारी फुटदी है ते हरमनजीत नूं किवें उड़दी है, किवें इहने राणी तत्त लभे। प्यारे बच्चों, हुण तक सुनिया सी 5 तत्त हन, अगन, मिट्टी, पाउण, पानी ते इन्हां चों कलावे च लैण वाला आकाश। इन्हां चों पैदा होण वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार। बस इत्थे सीमा मुक गई। उत्पत्ति विच भी साडे ब्रह्मंड विच 4 खाणियां, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। जिहड़ा कोई पंजवीं की गल करेगा, या तो असीं उहनूं पागल कहांगे, पर सतगुरु कहिंदे ने ब्रह्मंड विच अनंत खाणियां। असीं हुण तक 5 ही तत्त सुने सी। 5 तत्त का पुतला आदम मेरा नाम। ये पता नहीं राणी तत्त कित्थों लभ लिया इहने। साडे समयां नालों कोई विचित्र प्राणी है, पता नहीं किहड़ी धरती तो उतर के साडे कोल आ जा गया। मैं ऋणी हाँ सिविया साहब दा, राजीव होरां दा, जिन्हां नूं लभ लिया ते मैनूं कहा कि मैं तुहाडे रूबरू करावां। अगली गल मैं हरमनजीत नूं कहांगा, पुत्र अपनी गल इन्हां नाल शुरू कर, पता ते लगे तू साडी धरती दा है कि किसी होर ग्रह तो उतरिया होया कोई मानव है। क्योंकि तेरियां गल्लां असी 5वें तत्त तो अगे नहीं पहुंचे। तैनूं राणी तत्त लभ गया है। वो राणी तत्त की है, इत्थों ही ये गल अपनी शुरू करेगा हरमनजीत। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਉਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੇਠੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਐਡੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੁਹੱਪਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੱਤਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਅਥਰੇ, ਜੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰਪਟ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਾਗੜ ਦੰਗ ਨਾਗੜ ਦੰਗ ਬਾਗੜ ਦੰਗ ਬਾਜੇ ਗਾਗੜ ਦੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਤੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਟਾਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚਿਆਂ ਬੁਰਜਾਂ ਵਰਗੇ, ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁਹੱਪਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਬੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖਮਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਿੱਜੂ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੱਖੜ ਝਾਂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣੀਆਂ ਚਾਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਬਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡਾ ਹੁਨਰ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਮੀਨਸ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ 'ਚ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੜਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪੁਤਲੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਢੋਲ ਹੋਵੇ। ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਦੇਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਤੋਲ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ, ਚੰਨ ਅੱਧਾ ਤੇ ਚੰਨ ਕਦੇ ਗੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਦਾ, ਬੱਦਲ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਬੱਦਲ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਗ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਛਾਂ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ 150 ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ, ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹੀ ਮੇਜ਼, ਉਹੀ ਪਰਦਾ, ਉਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਕ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਲ ਪਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਛੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਡਿਆਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਚਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੋ। ਕਵੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੋਇਟ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੀਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੰਨਾ ਸੁਹਜ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਏਦੂ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਪੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ, 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਰੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਜਾ, ਉਹਦੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਵਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ। ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆ, ਇਹੀ ਵਲ ਫੇਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਧ ਨਾਰੀਸ਼ਵਰ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਰਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵਰਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਤੇ ਮਰੀਅਲ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ,
ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨੀ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਖੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਬੂਰ ਵਰਗੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਦਨ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਜਰਵਾਣੇ ਨੱਪ ਲੈਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਥੋਥੇ ਹੋ ਗਏ ਹੱਡ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦਾਬ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਪਾਇਆ ਗਾਤਰਾ ਤੇ ਡੱਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ। ਮੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਢਾਲ ਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਪੁੰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਗਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੋਇਮ, ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ, ਟੋਬੇ ਢਾਬ ਛੱਪੜ ਦਰਿਆਈਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਪੁਰਵਾਈਆਂ, ਟਿੱਬੇ ਜੰਡ ਕਿੱਕਰ ਹਰਿਆਈਆਂ, ਜਿੰਦਾਂ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੇਂਜ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਇਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਪੱਖੀਆਂ, ਦਲੀਆਂ, ਖੇਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸੱਭਿਅਕ ਆਚਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੇਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਲੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਾਚ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 70-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 60 ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰੋਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਆ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਦ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਛਿੰਝਾਂ ਘੋਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਪੱਬਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਿਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਬਲ ਸੰਗ ਉੱਠਦੀ ਏ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਗਿਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਪਿੱਪਲੀਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿੱਧਿਆਂ ਅੰਦਰ ਛਿੜਦੀ ਏ, ਪਰ ਥੇਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਵੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਬਲ ਸੰਗ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਈਆਂ ਖੱਪੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡ ਸਕਦੇ। ਭੰਡਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਕੀਰੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨੈਣ ਨਰਗਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਇਨ ਚਿੜੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੰਨੀਆਂ ਅਤਰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ, ਪੰਛੀ ਢੈਣ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰੀਆਂ ਨੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਪਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਬਕੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਫੱਬਣ ਫਬਾਣਗੇ ਕੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਚੰਨਣਹਾਰ ਕੀ ਛਵੀ ਵਧਾਣਗੇ ਜੀ, ਸੰਦਲ ਲੇਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਵਾਲ ਕੁੰਡਲ, ਗਹਿਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਜੀ, ਸੁਹਜ ਲਾਏਗੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁੜ ਕੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਲਿਖਦਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖੰਡ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਮੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਖੰਡ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਮੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਸੰਕੇਤਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਤੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਿਓ। ਦੋ ਕੱਚ ਦੇ ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵੇਕਲੇ ਨਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਜਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾਰ ਦੇ ਰਵੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਸਮਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਨਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜਾਰ ਦੇ ਰਵੇ ਉਗੜੇ ਦੁਗੜੇ ਤੇ ਕਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲੌਕਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਊਗੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਸਵਸਥ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਂਬਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਹੈਲਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼, ਸਨ ਗੇਜ਼ਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਨ ਗੇਜ਼ਿੰਗ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਦੇਖਣਾ, ਪਰਸੋਂ 30 ਦੇਖਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ 45 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, 10 ਸੈਕਿੰਡ 20 ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਵੰਡ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲ 'ਚ, ਉਲਝਣ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ એનર્ਜੀਜ਼, ਊਰਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਰੰਗ, ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਡੀ ਕਲੌਕ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਖ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਕਲੌਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਕਲੌਕ ਉਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਊ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗ ਆਊ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆ ਜਾਗ ਆਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਘੁਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਕਣਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਤੋਰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ। ਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਮਨਜੀਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਲੀਲ ਜ਼ਿਬਰਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਨਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵੇਗ ਆ, ਲੰਬੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਦੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਚੋਂ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਨੀਚ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਕ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਬਲਬ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਅਜੀਜ਼ ਹਰਮਨਜੀਤ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਕ ਚੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੀਜ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਾਅ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ ਹਰਮਨਜੀਤ।
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਪਾ ਕੈਮਸਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਧਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੀ ਨਚਤ ਹੈ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਮਿਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਜੇ, ਆਕਾਰ ਸਿਰਜੇ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਸਿਰਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਤਾਨਾਂ ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਕੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਗੱਤਾ, ਪੱਥਰ, ਰੋੜੇ ਚੁਗਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਜਾਖਾ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਢਲ ਜਾਣਾ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੇ ਜੋ ਚਿਤਰਿਆ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਿਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੀਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਰੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦੇ ਬੋਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਮਨ ਨੇ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੋਕਲ ਇਹਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਵਡੇਰਾ ਏ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਦਾ ਪਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਏ।
ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦਾ ਦਾਜ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਠਾ ਛੱਤਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਮੜੇ ਜਪਦੀ ਏ ਤੇ ਪੈਸਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਨੀ ਥੋੜੇ ਕਾਜ ਰਚਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਲੋੜੀਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਫੱਗਣ ਦੇ ਗਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹਮੇਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੀ ਵਿਸਰੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਬਾਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਬਾਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਬਾਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਨਸਾਂ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਸੂਹੀ, ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਸੂਹੀ, ਚੜ ਜਾਵੇ ਸੂਹੀ, ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਸੂਹੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ, ਹਾਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਬਾਬਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿੱਪਲ ਬੋੜ ਪੁਰਾਣਾ, ਪੀਂਗ ਦਾ ਟਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇ ਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣੇ ਆਇਓ ਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣੇ ਆਇਓ ਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਹ ਸੂਹੀ ਪੱਕਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੀੜੇ ਉਦੋਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਜਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਕੇ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੀਆਂ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੀਆਂ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਬਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਏ,
ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੇ ਸੁਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਏ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੇ ਸੁਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਏ बहुत बहुत मेहरबानी बहुत सारा प्यार सारिया कुड़ियां एक होर इस किताब दे विच रचना है उस्ताद आवाज दस दो जी सही आ रही है कि रंगां दी उस्ताद आकारां दी उस्ताद ख्यालां च उसरे मीनारां दी उस्ताद की सोबा की सजदे की सोहले कसीदे जम्मन ते मरना बहारां दी उस्ताद रंगां दी उस्ताद आकारां दी उस्ताद फुल्लां दी उस्ताद फकीरां दी उस्ताद लहूआं दी रौनक शरीरां दी उस्ताद फुल्लां दी उस्ताद फकीरां दी उस्ताद लहूआं दी रौनक शरीरां दी उस्ताद जो रेते दे आशिक निगाहां दे सुच्चे जो रेते दे आशिक निगाहां दे सुच्चे ओ नलुए जहेशा सवारां दी उस्ताद रंगां दी उस्ताद आकारां दी उस्ताद पहाड़ां दी उस्ताद उजाड़ां दी उस्ताद है कणकां दी कलगी सियाड़ां दी उस्ताद ओ सकियां ओ कैंठे ओ जुत्तियां ते जरकां ओ चढ़दी जवानी ते यारां दी उस्ताद रंगां दी उस्ताद आकारां दी उस्ताद रुखां मनुखां ते कुखां दी उस्ताद खेड़े दी बैठक च दुखां दी उस्ताद रुखां मनुखां ते कुखां दी उस्ताद खेड़े दी बैठक च दुखां दी उस्ताद हवावां दे ढोलक ज़मीं दे बिछोने और रुत्तां दे लहंगे त्योहारां दी उस्ताद रंगां दी उस्ताद आकारां दी उस्ताद कि ढाबां दी उस्ताद रबाबां दी उस्ताद जो वंडे गए सी पंजाबां दी उस्ताद रोही दे नगमे ओ कुड़ियां ते कूंजां ओ खूहां खताना चलारां दी उस्ताद रंगां दी उस्ताद आकारां दी उस्ताद ते आखिर च अखर दी उस्ताद नगारे दी उस्ताद शहादत आराधन ते आरे दी ओ नानक दी वादी ओ गीतां दा पानी ओ नानक दी वादी ते गीतां दा पानी ते गीतां च पंजां ककारां दी उस्ताद रंगां दी उस्ताद आकारां दी उस्ताद ख्यालां च उसरे मीनारां दी उस्ताद की सोबा की सजदे की सोहले कसीदे जम्मन ते मरना बहारां
ਦੀ ਉਸਤਤ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦੀ। ਕਿ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾ ਚੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੋ ਜੁੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੀੜਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਯੋ ਹੈ ਓਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਵੇ ਬੁੱਝਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗ ਬੁਝਾਰਤ ਦੌੜੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਇਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੇਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਇਓ। ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਥੋਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨੇਰੀ ਮੂਰੇ ਜਦ ਵੀ ਨੱਚੀਆਂ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਵੇ ਥੋੜੇ ਪੁਰਖੇ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿ ਲਿਸ਼ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰੀ ਜਾਣ ਚੁਬਾਰੇ, ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਪਲ ਖੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੇ। ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਚਿੰਬੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਬਈ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਖੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜੇਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਕਾ,
ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਾਕਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਕਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਧਰਤੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਖੇਲ ਰਚਾਉਂਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਖੇਲ ਰਚਾਉਂਦੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਸਾੜੇ ਧਰਤੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਕੀਰੀ ਏ। ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜੇਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਕਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਾਕਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਡੋਬ ਦੇਣੀ ਏ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਕਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਾਕਾ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਏ ਰਾਣੀ ਤਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਏ ਰਾਣੀ ਤਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਡਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀ। ਬਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੀ। ਬਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਲ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਲ ਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਵੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਵੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਬੀਜ ਲਈਏ ਫਸਲਾਂ ਨੀ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਬਚ ਬੁੱਚ ਜਾਵਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੀ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਬਚ ਬੁੱਚ ਜਾਵਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬੀਬੀ ਖੋਪੜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬੀਬੀ ਖੋਪੜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨ ਗਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਿਨ ਗਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਭਟਕੇਂਗੀ ਰਸਤਾ ਨੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਬਸਤਾ ਨੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਬਸਤਾ ਨੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਆਪੇ ਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥ ਢੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪੇ ਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥ ਢੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਸਫਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਨੀ ਬੀਬੀ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਸਫਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਨੀ ਬੀਬੀ।
ਅੱਖਰ ਹੀ ਬਾਬਲ ਨੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਡੁੱਲੀ ਜੋ ਰਬਤ ਨੀ ਬੀਬੀ, ਸਖੀਏ ਸਰਬੱਤ ਨੀ ਬੀਬੀ ਡੁੱਲੀ ਜੋ ਰਬਤ ਨੀ ਬੀਬੀ, ਤੁੰਗਰੇਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਜੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਠਣਗੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਜੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਠਣਗੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਜੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਉਣਾ। ਗਾਓਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ। ਤਾੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਆਣੀ। 1 2 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓ ਪਰਬਤ ਭੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓ ਪਰਬਤ ਭੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓ ਰੀਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓ ਪਰਬਤ ਭੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓ ਰੀਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ। ਗਾਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓ ਪਰਬਤ ਭੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓ ਰੀਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਾਸ਼ਨੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਾਸ਼ਨੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ। ਲਪੇਟਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇ ਤੇਰੇ ਐਬ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਲਪੇਟਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇ ਤੇਰੇ ਐਬ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਲਪੇਟਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇ ਤੇਰੇ ਐਬ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਜੋ ਚੰਨ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਵਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਭੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ। इश्क आसमान वर्गा है जो नीला केसरी हुंदा, जो नीला केसरी हुंदा। इश्क आसमान वर्गा है जो नीला केसरी हुंदा, इश्क आसमान वर्गा है जो नीला केसरी हुंदा।
ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਰਬਤ ਭੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਵਣ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਹਰਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ? ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਮੇਚਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਜਦ ਜਦ ਹੱਸਦਾ ਫੁੱਲ ਬਰਸਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਡਾ ਮਿੱਠੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਕੋਈ ਪਿਪਲੀ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਜਿਉਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ। ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿ ਚੰਨ ਕੱਲਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੀ ਡੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਅਕਲ ਦੇ ਚੌਬਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਟਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਜੋ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਛਮ ਛਮਾ ਛਮ ਛਮ ਛਮਾ ਛਮ ਬਰਸ ਕੇ, ਛਮ ਛਮਾ ਛਮ ਛਮ ਛਮਾ ਛਮ ਬਰਸ ਕੇ, ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਮੁੱਲ ਮੋੜਤਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ? ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੇੜੇ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਮਾਣੂਆ, ਲੱਡੂ ਆਵੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤੋਤੜੇ, ਕਿ ਆਹੀ ਧੁੱਪਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਸੁਕਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤੜੇ। ਵੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਟਰਾਫੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੱਖਣਾ। ਵੇ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂੰਝਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂੰਝਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ ਬੜਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਮਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਾਠ ਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਣਿਆ, ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਵੇ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂੰਝਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਸੁੱਚੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੂ ਕੱਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੜਵੇ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੂ ਕੱਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੜਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਸੁੱਚੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਚੜ੍ਹਵੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੂ ਕੱਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੜਵੇ। ਹੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਓ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਸਖਣਾ। ਵੇ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂੰਝਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ। ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਭਰੂ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਖ ਹੋਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ। ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰੀ ਅੱਤ ਚੱਕਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰੀ ਅੱਤ ਚੱਕਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕਣਾ। ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂੰਝਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼, ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ ਤੁਸਾਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤਮਸਤਕ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਘੜਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਉ ਖਲਾਂ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਇਜ਼ਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨਵਾਦ।